آئیے آج کے جلسے کے صدر باوقار حضرت مولانا محمد محسن صاحب المظاہری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے اور اپنی زبان مبارکہ سے آنے والے حفاظ اعظام جن کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی، ان بچوں کے لیے بہت ہی قابل مبارکباد بات ہوگی کہ حضرت کی زبان سے ان بچوں کا حفاظ کرام کا نام پیش کیا جائے گا۔ لسٹ میرے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وعشرة من أهل بيته قد وجبت له النار۔ محترم حضرات علماء کرام، دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں بہت کثیر تعداد میں مختلف جگہوں سے علماء کرام کی تشریف آوری ہوئی ہے، جو ماشاءاللہ جلسے کو بارونق بنانے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج کا یہ جلسہ دستار بندی جس کا نواں اجلاس ہے، جس کے اندر بہت سارے حفاظ کرام نے حفظ قرآن کر کے اپنے سینے میں قرآن کو اتارا ہے، اس کا سب سے پہلا جلسہ ہمارے کبیر ڈی مدرسے کا جو دستار بندی کا جلسہ سب سے پہلا ہوا تھا، اس میں ہمارے پیر طریقت حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی بھی تشریف فرما تھے۔ اس وقت بالکل عالم شباب میں تھے، اس وقت بالکل شباب کا ان کا عالم تھا۔ وہ پر مغز انہوں نے گفتگو کیا تھا کہ سارے عالم کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں جو اس قدر بچپنا میں اتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے مفتی عبدالقیوم صاحب مظاہری جو میرے استاد جلالین تھے وہ بھی تشریف لائے تھے۔ ہمارے اس وقت ناظم امارت تھے حضرت مولانا محمد نظام الدین صاحب قاسمی، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ آج وہی سلسلہ چلتے چلتے آج نواں جلسہ دستار بندی آپ کے سامنے آج موجود ہے۔ میرے محترم حضرات، جن کے بچوں کے ماتھے پہ پگڑی باندھی جائے گی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے دوستوں قرآن کا یاد ہو جانا۔ یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ شاعر اقبال نے کہا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خاک سے جس نے کندن بنایا، مسے خاک سے جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا جسے کر دکھایا۔ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن مقدس کو ان حفاظ کرام اپنے سینے میں انہوں نے بسایا ہے، اور الف لام میم سے لے کر کے سورہ ناس تک انہوں نے اس کو یاد کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے جس نے عرب کی زمین کو ہلا دیا۔ وہ زمین اتنی سخت تھی کہ اس زمین کو ہلانا آسان بات نہیں تھی، اس میں نرمی پیدا کر دینا، اس میں اخوت پیدا کر دینا، اس میں انسانیت پیدا کر دینا، یہ میرے دوستو قرآن کا اعجاز تھا۔ قرآن نے ان کو اللہ سے جڑنے کا کام کرا دیا اور وہ اللہ سے جڑ گئے۔ سبب ہے جلسہ تبلیغ اپنی سربلندی کا، سبب ہے جلسہ تبلیغ اپنی سربلندی کا، ہے منظر پرکشش حفاظ کی دستار بندی کا۔ نہ کتابوں سے نہ کالجوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ آج اس دستار بندی کا، نواں دستار بندی کا جو آج جو پرکیب جو منظر آج پورے ہمارے
धनबाद, हमारे धनबाद के इलाके में, हमारे गोविंदपुर और निरसा के इलाके में कितने आदमी गाड़ी ले लेकर के आए हैं इस मंजर को देखने के लिए। और इस पूरे इलाके के लिए तो ये मदरसा आपका ये शमे फरोजा के तरफ से एक रोशन चिराग है, इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा लीजिए। और अभी हमारे मौलाना साहब ने बताया कि ये मदरसे को तो ये खुसूसियत है जिसमें आप बहुत आसानी असली तालीम भी हासिल कर सकते हैं और दीनी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। हमारे इस कबीरली के इस मदरसे की बरकत से सैकड़ों यहाँ इंजीनियर हैं और इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं कि उनकी एक तारीख है मेरे दोस्तों। बड़े बड़े मुफ्ती हैं जिनके इफ्ता का एक जोर है, एक बड़े बड़े आलिम यहाँ से पैदा हुए जो आज अरब दुनिया के अंदर खिदमत कर रहे हैं। तो इस मदरसे को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मदरसा हमारा दीनी किला है, इस किले से बड़े बड़े मुबल्लिग और बड़े बड़े मुफस्सिर और बड़े बड़े अल्लामा पैदा हुए। अगर ये मदारिस नहीं रहेंगे तो आप मेरे अभी हमारे मौलाना मुफ्ती वसी साहब ने बताया है ये बहुत बड़ा एहसान है उलमाए किराम का और मदारिस दीनिया का कि कम से कम सीना सबर होकर के बात करने के लायक हो जाते हैं। आप हर बात का जवाब देते हैं। पार्लियामेंट में आपका आदमी है, पार्लियामेंट में जब आपका आदमी जब बिल्कुल आइन के मुताबिक बात करता है तो पार्लियामेंट में ठर्राता है। मेरे दोस्तों ये वो मदारिस है जहाँ हमारा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए जिन्होंने 1500 से ज्यादा किताबें अवामी इस्लाह के लिए और मुसलमान की इस्लाह के लिए लिखा है। 1500 से ज्यादा रोजाना उनकी तसनीफ का यह आलम था कि 66 सफा रोजाना तमाम मामूलात के बावजूद वो 66 सफा रोजाना लिखते थे। आज तो हम एक किताब नहीं लिख पाते। हमारे पास दारुल उलूम देवबंद के कुछ बच्चे मुझसे मिलने के लिए गए और मिलने के बाद कहा कि हजरत आपकी तबीयत तो बड़ी नासाज हो गई है, लेकिन कम से कम एक मेहरबानी कीजिए ना, कोई किताब आप अरबी में लिखे ताकि बाबू अब हमारे अंदर ताकत नहीं है। एक किताब जिन्होंने अरबी पढ़ाया है जिंदगी भर पढ़ाया है, लेकिन एक अरबी में किताब लिखने की हिम्मत नहीं है। लेकिन वो थानवी कैसे थानवी रहमतुल्लाह अलैह थे मेरे दोस्तों जिन्होंने 1000 से ज्यादा 1500 के करीब में किताब लिख दिया। हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब इसी मदरसे के प्रोडक्ट हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब वो मुफ्ती हैं जिनके जहनों में 40,000 से ज्यादा मुख्तलिफ मसाइल रहते थे। हजरत मौलाना अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जिनके बारे में लोग कहते हैं कि इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद इतना बड़ा आलिम रुए जमीन में पैदा नहीं हुआ है। जब उनकी फतुल कदीर फतुल बारी, जब उनकी फैजुल बारी किताब जब अरब के असादा के पास वो किताब पहुंची तो अरब के लोगों ने कहा कि ऐसी किताब रुए जमीन में नहीं है, अभी तक किसी ने अरबी जुबान में लिखी है। तो ऐसे ऐसे उलमा, ऐसे ऐसे सुलहा, ऐसे ऐसे मुनाजिर, ऐसे ऐसे मुबल्लिग आज इन्हीं मदारिस से पैदा हो रहे हैं। इन मदरसों को मेरे दोस्तों अच्छी तरह से चलाने की कोशिश कीजिए। इसमें दाम है, दिरहम है, सफन है, मदद करने की कोशिश कीजिए। आज उसी की एक झलक है जो आज माशाअल्लाह 24 बच्चे की तादाद सुन करके हर आदमी कहता है कि माशाअल्लाह कितना अच्छा तालीम का नज़्म है, कितनी अच्छी तालीम होती है कि 24 बच्चों को आज इस जामिअतुल इस्लाह मदरसे ने निकाला। उसमें हमारे हाफिज लोगों की बड़ी मेहनत करते हैं लोग।